لك الحمد اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله لقد حث الإسلام على الكسب الحلال وإنا نجتهد في سبيل ذلك أيما اجتهاد وقد جرت سنة الله ألا ينال الإنسان على مراده إلا إذا أخذ بالأسباب ومن الأسباب التي تيسر الرزق ما يلي أولا تقوى الله عز وجل في السر والعلن وامتثال أمره واجتناب نهيه وذلك من الأسباب العظيمة لطلب الرزق يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثانيا الاستغفار والتوبة من الذنوب والآثام يقول الحق تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ثالثا صلة الأرحام والإحسان إليهم بأنواع الإحسان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه رابعا الإنفاق والصدقة في سبيل الله يقول الرزاق العليم سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يشبه العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا وفي الحديث الآخر أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا خامسا أن تعبد الله بقلب فارغ عما سواه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك والمقصود بالتفرغ المطلوب هو أن يفرغ العبد قلبه أثناء العبادة عما سواها فمثلا في الصلاة لا يكون من الذين يصلون بأجسادهم وقلوبهم مشغولة بأمور الدنيا وهكذا في بقية الطاعات والعبادات سادسا شكر الله على النعم الموجودة قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
فالشكر يقيد النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. وفي ذلك يقول عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله، فالشكر قيد النعم وسبب المزيد. ويكون شكر الله بإقرار القلب بالنعمة والثناء باللسان على الله واستعمال هذه النعمة فيما يرضي الله سبحانه. سابعا، الزواج. يقول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ثامنا، المتابعة بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تاسعا، الدعاء وسؤال رب الأرض والسماء، فمن ضاق رزقه وقلت عليه مصادره ومن عظم عليه الهم وكثر عليه الدين فليقرأ باب الله الذي لا يخيب قارعه وليسأل الله جل جلاله، فهو الكريم الجواد الذي ما وقف أحد ببابه فرده خائبا. واجتهدوا في الدعاء يا من أردتم سعة الرزق، وأكثروا من الثناء وعزموا الرجاء في رب الأرض والسماء، فإن خزائن الله ملأى. وهو القائل سبحانه كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني جميعا فأعطيت كل إنسان مسألته لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ومن الأدعية المأثورة عباد الله عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل السير دينا أداه الله عنك. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ومنها كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قال: يا معاذ، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها الرحمة من سواك. عاشرا، الأخذ بأسباب الكسب الدنيوية، فلا يكفي ما سبق دون الأخذ بأسباب الكسب. يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلماذا قال فامشوا؟ فمن تلك الأسباب حسن التسويق وحداثته. ثانيا، متابعة التكوينات، فلا بد من التكوين في كل أمور. ثالثا، الاعتناء بمنظر المعمل والمتجر. رابعا، استخدام مواقع التواصل حسن الاستخدام. ومنها كذلك الحفاظ على الزبائن القدامى بصدق الأمانة وتشجيعهم بما يجلب قلوبهم. Louange à toi, ô Allah, maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es l'omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant et tu accordes attribution, le pourvoyement à qui tu veux
sans compter. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce prophète, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Serviteurs d'Allah, l'islam nous a exhortés à chercher le bon gain, le gain halal, ce qui va avec l'islam. Utiliser toutes les voies licites pour avoir de quoi assurer à nos besoins. Et nous faisons cela. Nous faisons des efforts nuit et jour. Comment avoir le risque halal, le gain licite? Mes chers frères musulmans, Allah, dans sa grandeur, a mis un chemin à suivre dans toutes les choses. Quand tu ne suis pas le chemin, quand tu n'utilises pas les causes, les moyens pour avoir ce que tu cherches, tu ne peux jamais avoir. Donc, pour avoir aussi le gain licite, il faut prendre le chemin. Il faut utiliser les causes licites bien sûr. C'est pourquoi nous allons citer ici quelques causes, quelques moyens qui vont nous faciliter le gain et licite surtout. Mes chers frères musulmans, parmi ces causes, parmi ces moyens, il y a la crainte d'Allah, la piété. Souvent, nous, on se dit, quand tu es bon dans tes affaires, quand tu es bon dans ton commerce, c'est ce qui va te faire reculer. Pourtant, c'est faux. Quand tu crains Allah, quand tu as la piété, tu fais ton business comme il le faut, dans l'honnêteté, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va attirer plus de gains pour toi, plus de risques pour toi. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis dans le Coran en disant وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Nous pensons que souvent, cette vie-là est faite de ce côté visible seulement. Non. Il y a le côté aussi spirituel, il y a le côté aussi invisible. C'est ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te faciliter, qui va t'ouvrir ces côtés invisibles-là. Parce que Allah lui-même est invisible. Quand tu le crains aussi, il va te ouvrir beaucoup d'issues favorables. Le deuxième moyen, c'est de demander beaucoup d'istighfar. C'est de faire beaucoup d'istighfar. Demander beaucoup le pardon pour nos péchés. Nous sommes des humains. Nous sommes appelés, nous sommes amenés chaque jour à commettre des péchés. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Kullu bani Adam khata. Tout fils d'Adam est un pécheur. Mais le meilleur des pécheurs, c'est ceux qui se répandent. Et lorsqu'on est assidu dans la demande de pardon pour nos péchés, cela va nous ouvrir beaucoup de portes pour gagner nos gains. Allah lui-même nous a promis, en disant sur la langue de son prophète Noé, Noé dit à son peuple, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. J'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le grand pardonneur. Lorsque vous allez demander l'absolution de vos péchés, qu'est-ce qu'Allah va vous faire? Allah va vous envoyer du ciel la pluie abondante. Et Allah va vous accorder de biens et d'enfants. Même celui qui cherche un enfant, il n'a pas d'enfant. Il s'est marié 5 ans, 10 ans, il n'a pas encore d'enfant. Sois assidu dans l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu vas voir ce qu'Allah va te montrer. Tu vas voir le miracle d'Allah. C'est Allah lui-même qui nous a promis. Dans son Coran, sur la langue de son prophète Nuh. Et également, Allah va nous donner des jardins et des rivières. Il est rapporté d'Ibn Abbas qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est assidu dans l'istighfar, dans la demande de pardon de ses péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder une issue pour toute gêne. Toute difficulté, Allah va te donner une issue. Une délivrance pour toute angoisse. Ce monde est fait d'angoisse. Chaque jour, il y a des nouvelles difficultés. Sois assidu dans l'istighfar. Et il subviendra à tes besoins là où tu ne t'entends pas.
Quand tu travailles dans le mois, on te paye 150 000 francs. Tu sais qu'à la fin du mois, tu as 150 000 francs. Mais lorsque tu es assidu dans l'istighfar, Allah va te donner un autre gain là où tu ne t'attendais pas. Le troisième moyen, c'est de tisser le lien de famille. Toi, tu penses que quand tu donnes 2 000 francs, 10 000 francs à ton frère, à ton oncle, à ton père, tu penses que ça diminue ton argent? Non, au contraire, ça augmente. Quand tu tisses le lien de famille, le lien de parenté, ça augmente ton gain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui veut qu'Allah élargisse son gain et qu'Allah mette la bénédiction dans sa renommée après sa mort, qu'il tisse le lien de famille. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères musulmans, parmi les causes qui nous facilitent non seulement d'avoir les gains et même d'augmenter pour avoir la bénédiction dans ton travail, c'est de dépenser. Dépenser dans le sentier d'Allah. Dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah lui-même qui nous promet dans le Coran en disant, et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplacera. Allah va remplacer. Et c'est lui le meilleur des donateurs. Dans un hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô fils d'Adam, dépense. Moi Allah, je dépenserai sur toi. Donne, moi Allah, je vais te donner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, chaque jour, chaque matin, Allah fait descendre 2 anges. Un fait la bénédiction pour ceux qui donnent. Il dit, oh Allah, donne le remplaçant à celui qui dépense pour ta cause, qui donne à l'autrui. Et l'autre ange dit, Allah, gaspille le gain de celui qui est avare, qui ne donne pas. Donc, si tu veux avoir, il faut donner. Mes chers frères, parmi les causes, il y a le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur concentré sur Allah seul. Vider ton cœur, vider ton esprit lorsque tu pries. Nous prions combien de fois, combien de minutes par jour? Si la prière, une seule prière prenait que 10 minutes, il y a 5 prières quotidiennes, ça ne vaut même pas 1 heure du temps. Pourquoi tu ne peux pas te concentrer, vider ton cœur lorsque tu donnes ces 10 minutes à Allah subhanahu wa ta'ala et toi tu as les autres minutes, les autres heures même. Donc le fait de t'arrêter dans ta prière, ou bien dans ton zikr, ou bien dans ta lecture coranique, et vider ton cœur, concentrer ton cœur sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des moyens pour que Allah booste tes affaires. Mes chers frères musulmans, le 6e moyen, c'est de remercier Allah. Beaucoup parmi nous, on ne remercie pas Allah. Le peu que tu as là, toi tu penses qu'Allah t'a rien donné. L'homme, tu es toujours au milieu. Il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Toi aussi tu es meilleur que d'autres personnes. Le peu que tu as, le souffle de vie, la santé, tu peux marcher, tu peux payer ta maison. Ce que tu gagnes là, c'est vrai que tu bouffes tout, mais tu ne prends pas crédit. Tout ça, ce sont des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de remercier Allah, dis Allah, merci. Ça aussi, c'est un moyen, c'est une cause pour que Allah augmente ton gain. Allah nous dit dans le Coran, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Ne soyons pas ingrats. Le peu que tu as, tu pleures. C'est ce qui va faire même que Allah va diminuer encore. Mais si le peu que tu as, tu dis Allah, alhamdulillah, Allah va augmenter pour toi.
Sayyidina Omar ibn Abdelaziz dit, attacher la grâce d'Allah par son remerciement. Ce que tu as là, 10 000 que toi tu gagnes par mois, tu dis que c'est pas beaucoup là. Il faut attacher ça avec le remerciement d'Allah. Sinon, si tu es ingrat, ça va diminuer. Et parmi les causes également, il y a le mariage. Beaucoup de nos frères, les jeunes frères surtout, qui ne sont pas encore mariés, pensent que c'est pour avoir beaucoup de millions avant de se marier. Quand tu n'as pas de millions, tu ne peux pas te marier. Non, ce n'est pas ça. Marie-toi. Il faut avoir le minimum. Marie-toi. Tu vas voir que ça sera une cause pour que Allah t'ouvre les portes. Et même souvent, des sages, des savants nous disent que même celui qui a une femme, que ça ne va pas, il faut marier deuxième femme. Ce n'est pas valable pour tout le monde. Hein. Il faut bien regarder ta situation. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et également, parmi les causes, il y a le fait de faire suivre le hajj par umrah, umrah par hajj, hajj par hajj, umrah par umrah. Le fait de multiplier le hajj, le umrah, c'est également aussi un moyen pour augmenter nos gains. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller faire le hajj ou le umrah à cause de l'argent. Non, il faut faire à cause d'Allah. Mais on nous dit dans un adage, quand tu vas souvent au besoin là, tu fais l'autre pour ajouter. Tu n'es pas là à cause de ça, mais tu vas au besoin, mais l'autre que tu n'avais pas l'intention de faire, tu vas faire ça aussi. Donc on peut aller aussi à hajj à cause d'Allah, en même temps Allah va nous ouvrir aussi les portes du gain. Parmi les causes, et ce que nous négligeons beaucoup, c'est la dua. Nous pensons que souvent Allah c'est pour un imam ou bien oustaz. Non, c'est pour nous tous. Et il entend tout ce que nous disons, dans n'importe quelle langue. Dans la journée, il faut choisir un moment. Le meilleur moment, c'est la nuit. 2h du matin, 3h du matin. Lève-toi, fais ne serait-ce que 2 rakats. Demande à Allah ne serait-ce que 5 minutes. Endors-toi encore. Tu vas voir. Celui qui se lève la nuit et celui qui dort la nuit ne peuvent pas être même chose. Il faut faire beaucoup de doigts. Après les prières, il faut cibler des moments dans lesquels les doigts sont exaucés. Tel qu'après l'azan, après la prière, lorsqu'il pleut, il faut faire beaucoup de doigts. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a auprès de lui, pour nous là, c'est pas pour lui, il ne va pas manger, c'est pour nous-mêmes. Et il y en a tellement beaucoup que Allah dit dans un hadith Qudsi, même si le premier d'entre vous, jusqu'au dernier, les djinns, les humains, tout le monde se mettait sur un seul terrain pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va accorder à chacun ce qu'il a demandé, cela ne peut pas diminuer ce qui est auprès d'Allah, que, pour que nous on comprend, lorsque tu mets une aiguille dans l'océan et que tu retires la goutte qui est au bout de l'aiguille là, c'est ce qui va diminuer. Si nous on veut comprendre, sinon ça ne va rien diminuer. Et parmi les doigts qui viennent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous pouvons citer régulièrement pour que Allah augmente nos gains, il est rapporté par Ali radiallahu anhu qu'il y a un esclave qui avait promis à son maître de payer les droits pour qu'il l'affranchisse. Et ça a été difficile pour lui. Il est venu voir Imam Ali. Imam Ali dit que je vais t'enseigner des mots que le prophète lui-même m'a enseigné. Même celui qui a comme des montagnes de dettes sur lui, s'il est assidu dans la récitation de cette doigt, Allah va exaucer ses vœux. Et quelle est cette doigt? C'est de dire Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwak. Allah, suffis-moi par ton licite contre ton illicite. Et fasse que je puisse prendre soin de moi, de l'autre. Et la deuxième doigt que nous allons donner, il est rapporté également de Anas ibn Malik, le serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le prophète lui a enseigné des mots. Celui qui récite ces mots-là, Allah va lui faciliter son gain et va lui faciliter comment payer toutes ses dettes. C'est de dire Allahumma malik al-mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha biyadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma, tu'tihima man tasha, wa tamna'u minhuma man tasha. Irhamni rahmatan tughnini biha ar-rahmatin man siwak.
c'est pas forcé de dire seulement la doua prophétique. On peut apprendre ça, mais ce que tu connais, même dans ta langue natale, il faut dire. Ne serait-ce que dire Allah, accorde-moi le bon gain. Allah, accorde-moi beaucoup d'argent. Allah, accorde-moi la santé. Il faut dire dans ta langue, la langue que tu maîtrises la mieux. La 10e cause que nous allons citer, mes chers frères musulmans, après tous ces moyens spirituels que nous avons dit, le moyen mondain, le moyen logique, le moyen que l'être humain, ta logique, ton intelligence, ou bien l'intelligence des autres ont mis en place, il faut utiliser ça aussi. Il ne faut pas t'asseoir dans la maison, faire doua seulement. Allah va te donner jamais. Allah ne va pas faire descendre la pluie de gains pour toi. Non. Il faut sortir. Il faut chercher. Il faut utiliser les moyens logiques, les moyens mondains. Car c'est Allah lui-même qui a dit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui qui vous a facilité la terre. Marchez-y. Marchez sur la terre. Tout qu'Allah dit de marcher. Si on pouvait s'asseoir et puis gagner. C'est pourquoi dans ton travail, le travail que tu fais, le commerce que tu fais, il faut savoir faire aussi le bon marketing. Toi tu es là, c'est toujours le même moyen depuis 2000. Il faut changer un peu. Il faut savoir faire le marketing. Il faut savoir chercher les clients. Il faut savoir amener les clients. Il faut bluffer les clients. Dans l'honnêteté bien sûr. Également, il faut se former. Nous on pense que quand tu travailles, tu as fait 20 ans, c'est fini. Tu n'as plus besoin de formation. Non. Wallah, mes chers frères musulmans, les riches que nous les envions là, ils se forment. Des milliardaires, ils voyagent. Les voyages qu'ils font là, ce n'est pas pour rien. C'est pour aller se former. Comment devenir encore plus riche. Nous aussi, on a besoin de formation. Dans chaque domaine que tu fais là, tu as besoin de formation. Il faut se former. Également, il faut prendre soin de l'image même de ton travail, de ton commerce. C'est la même peinture il y a 15 ans. L'autre, quand il va venir ouvrir sa boutique à côté de toi, il va bien embellir. Les clients vont aller là-bas. Également, il faut utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux pour faire ton commerce, pour faire ton travail. Il y en a qui l'utilisent pour des mauvaises choses. On ne parle pas d'eux. Quand tu vas au marché, tout le monde vend son truc, non? Il y a des choses qui sont licites, il y a des choses qui sont illicites. Il faut utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux aussi pour travailler. Et tes anciens clients, il faut savoir comment les garder. Toi, tu ne peux même pas garder les anciens clients. Comment tu vas avoir des nouveaux clients? Quand ils vont venir, ils vont partir aussi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Tando biye, antiquement Allah. Massa ou kam massa, ebe massa di mo ma ki jam. Kam massa bushi mo bolo min ki jam. Ile ala lebe mo korota mo ki jam. Ebe mo maji mo ki jam. Here bela jeni bi ala le bolo. Ibi se ko bela jeni na. Ile ala lebe shu dotle kono, ka tle do shu kono na. Ka nyanama bo shu la ka shu bo nyanama la. Ebe mo gerezere min ki jam. Na makeni konte boy, na makeni jati boy. Mais shira ka fo tigi wɛrɛ ma fɔ ala a kelen de jɔɲɔgɔn t'a la ka shira ka fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn a ka ciden ni ala ma nɛma kɛla a ka baraka kɛ ni nabiɲumanba in kan n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ bɛn'o labato fo ka taa se alikiyama ma alu min ko aw limaniya ala ma a ye siran ala ɲɛ ala ye siran jati la aw kana sɔn ka sa fiyewu fo o y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ koro ala ye ala ka jɔn silamɛya y'an lasu ka taga gɛrɛsɛgɛ halala o ɲinini ma sɔrɔ halala sɔrɔ min bɛ daga silamɛya kan lasu ka taga o ɲinini ma anw yɛrɛ fana b'an jija la dɛ su ani tile an bɛ baara kɛ la yasa an ka sɔrɔ ɲuman sɔrɔ nka ala ka taga sira ye min ye a ye sababu a ye sira le bila ko bɛɛ la ko ko n'i ma sababu tagama n'i ma sababu ɲini n'i ma sira tagama i t'a a fɛn sɔrɔ dɛ o la an bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini min na nin dɛ sababu b'a la an bɛna sababu dama damani fɔ a fɔlɔ ye min ye o ye ala ɲɛsiranya ye ka siran ala ɲɛ dogo ni bange la ka ala ka ɲamanakanw labato k'i yɔrɔ majan ka bɔ a ka fatanikow ma nin ye sababuba le ye ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ a halala sabu ala yɛrɛ le y'an layiri di kuranɛ kɔnɔ a ko mɔgɔ mɔgɔ n'a siranna ala ɲɛ ala bɛ bɔda di a ma k'a gɛrɛsɛgɛ yɔrɔ la a sigini tɛ yɔrɔ min ye karamɔgɔcɛ min ka di ka tɛmɛ ala k'i gɛrɛsɛgɛ
tuma na i hakili sigini tɛ ni o ko tɔgɔ ye o ka di ka tɛmɛ bɛɛ kan tuma dɔ la ni fangana b'i la i yɛrɛ ka duloki min dulonni de i kɛtɔ k'a f'i ye i taara 100 bɔ a kɔnɔ i yɛrɛ ka wari le mais a bɛ diya ye parce que hakili tun t'a kan kalo la i bɛ wa 30 min sɔrɔ ni siran ala ɲɛ ala b'a to i sira wɛrɛ sɔrɔ ka wari wɛrɛ sɔrɔ min ni wa 30 tɛ kelen a sababu filanan ka astagfirullahi caya ka ala ka yafa dari an bɛɛ jurumutɔ kira le ko ten adamaden bɛɛ jurumutɔw lasɔn hɛrɛma o le ye min bɛ tubi min bɛ yafa dari ala fɛ an ye astagfirullahi caya ala ko an ma kuranna kɔnɔ a ka nabi ɲuman nuhu nɛnden kan n ko n ka mɔgɔw ma o a ye ala yafa dari sabu ala ye yafa minɛbaga ba le ye n'a ka ala yafa dari ala bɛna sanji caman jigin aw kan ka aw jidi nafolo la ani denw la kosɔn lɔnnikɛbaw k'a lajarabi ko hali ni den tɛ mɔgɔ min fɛ san 1 san 2 san loro furu kɔnɔna la den ma sɔrɔ i jija astagfirullahi ma i bɛna ala ka kabako ye ala bɛ nakɔ caman di an ma ka jiɲɛw caman di an ma a minɛ ka bɔ Abdulahi bin Abbas ma ala ka jɛnba ma a ko ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma ni mɔgɔ min ye astagfirullahi lazimiya ka dumuni kan ka kɛ a ka dalagɛsɛ ye tuma bɛɛ degun o degun ala bɛ bɔ daji a ma kelen hami o hami jɔrɔ o jɔrɔ ala b'a jala ala b'a gɛrɛsɛgɛ yɔrɔ la a ma sigi ni yɔrɔ min ye a sababu sabanan o ye ka sinji tugu ni k'anw ɲininka n bɛ 100 200 2000 min di n balimacɛ ma n balimamuso ma n benɔgɔcɛ ma o le bɛ dɔ bɔ n ka wari la nka i bɛ sinji tugu min kɛ ten o le bɛ dɔ fara i ka sɔrɔ kan o kosɔn alakira ko alayhi salatu wasalam ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ala ka yiriwa don a ka gɛrɛsɛgɛ kɔnɔ a ka sɔrɔ la k'a si baraka hali a fatuli kɔfɛ mɔgɔw b'a tɔgɔ fɔ k'a ka sinji tugu hali hakili b'o faamu ko ni karisa tun bɛ yen problème man kan a tun tɛna kɛ dɛ i tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ hali kɔfɛ a sababu dɔ ye min ye o le ye ka sɔnni kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ sɔn n'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔn ala de bɛ kelenya i yɛrɛ la ni ala bɛ sɔnni kɛ ale fana bɛ sɔnni kɛ c'est que ne bɛ le sɔn ka timi le sɔnni kɛ wallahi ala b'i sɔn o kosɔn ala ko hadisi kurusi kɔnɔ adamaden dili kɛ ne yɛrɛ ala le bɛna d'i ma a bɛ hadisa kɔnɔ ala kɛra ko alayhi salatu wasalam lon bɛɛ sɔgɔma mɛlɛkɛ 2 de bɛ jigin kelen b'a fɔ o a bɛ dugawu kɛ ala dili kɛ kɔfali na sɔnnikɛla ma mɔgɔ min bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔn ala kɔfali di ale ma n'a ka 100 di 200 di a ma mɛlɛkɛ kelen o b'a fɔ ala tɛgɛ gɛlɛn mɔgɔ sɔnbali tiɲɛni don u ka nafolo la a loruna ka ala bato o y'a sɔrɔ i dusukun yɛrɛ a kɛrɛnkɛrɛn ni a lankolon ni ala yɛrɛ kelen ye tile kɔnɔ an bɛ seli siyɛn joli ni seli bɛɛ bɛ miniti 10 tile kɔnɔ seli loro le bɛ yen a bɛ kɛ miniti 70 hali a tɛ lɛri kelen bɔ ele ye na miniti 10 di ala ma mun ne tɛ se ka hakili bɔ i ka kow kan a kɔni ma nɔgɔ mɛ jihadu le ni hakili bɔra kan ya sama ka na ni hakili bɔra seli kan ya sama ka na ni de fɔla k'a fɔ i ye don seli kɔnɔ i hakili kana kɛ fɛn wɛrɛ kan an ye adamaden de an hakili yɛrɛ fana t'an ka contrôle kɔnɔ mɛ laɲini ye min ye i ka jihadu le kɛ ni hakili bɔra seli kan ya sama ka na ni mɔgɔ min b'o kɛ ala b'a ka gɛrɛsɛgɛ yiriwa a 6nan ka ala yɛrɛ barakala ele bɛ shamsalon kɔnɔ walama i bɛ sɔrɔ min sɔrɔ i yɛrɛ dɔnni b'o de la i tɛ ala barakala tuma bɛɛ i bɛ dama kasi a yɛrɛ b'a to ala bɛ tiɲɛni don i kun mɛ fitini min bolo ni ka ala fo ka lakan ala b'i jidi ala yɛrɛ le ko tekuranna kɔnɔ ala ko n'a ko an barakala n bɛ aw jidi Seydina Umar ko Umar bin Abdulaziz a ko a ye ala ka nɛɛmaw siri ni ala barakala ye nɛɛma min b'i bolo a bɛ se ka taga n'i bɛ ala barakala a b'i siri ka to i bolo a tɛ taga tugun wa a b'a jidi fana a 7nan ka furu kɛ an balima min ma furu kɛ fɔlɔ n'o siranni de olu fɛ n'u furula problème dɔ de bɛna fara problème kan ni ma million sɔrɔ ma kan ka furu kɛ au contraire ni ka furu kɛ a bɛ bonnaw da yɛrɛ ye n kana siran furu ɲɛ c'est vrai minimum dɔ bɛ yen fɛn dɔ kɔni bɛ foyi sɔrɔ i bolo ka sɔrɔ i ka don furu la ka i tɛgɛ jalan ta ka don furu la o fana ma f'i ɲɛna
mais i bɛ se ka bɔ ka taa sɔgɔma ka taa dala dumuni ɲini ka 200 sɔrɔ furu kɛ. Olu kosɔn lɔnnikɛbaaw jateminɛna yɛrɛ dɔw ko ten, hali muso kelen bɛ min bolo ni ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ filanan fara kan, mais ko bɛɛ ko tɛ dɛ. A b'o cogoya kelen na n balima silamɛw, a 9nan duwawu, an ye duwawu kɛ. Ala y'an ya Ala le, fɛn min b'a bolo fɛn min bɛ Ala fɛ a yɛrɛ ta tɛ, a ka dɔn anw ta le. Ala ko an ma hadisi kudusi kɔnɔ, hali ni aw bɛɛ lajɛlen ka taa an fa Adama fo ka taa se mɔgɔ laban min bɛna na dugukolo kan, ka jinɛw yɛrɛ fara kan, bɛɛ lɔla kɛnɛ kelen kan ka Ala dari a ka haminakow la, wa Ala ka bɛɛ ta di i ma, foyi tɛ bɔ Ala ka magasin na. Nka n'an bɛ fɛ ka faamu, a bɛ i n'a fɔ ni ka misɛnnin don bajiba la la mer kɔnɔ, ka bɔ tɔnni min bɛ kɛ misɛnnin da la dɛ, o ɲɔgɔnsi de bɛna bɔ Ala ka magasin na. An ye duwawu kɛ, an y'a kɛ kan o kan an bɛ se. An ye wagati kɛrɛnkɛrɛn k'Ala dari, surtout su dugutila ma 2h du matin 3h du matin, tumana na tɔw bɛ sunɔgɔ ele wuli, i y'a lajɛ bi ka filɛ. Duwawu bɛ min minɛ ka bɔ Alakira yɔrɔ alayhi salatu wasalam, i n'a fɔ Seydina Ali ka dɔ kalan o la, Allahumma kfini bi halalika an haramika waqnini bi fadlika amman siwak. An bɛ se ka duwawu ɲini ka kalan ka to ka taa ni ka segin. A b'o cogoya kelen na Anas bin Malik, ko Alakira fana y'ale kalan duwawu dɔ la, ka o ɲini fana k'o lɔn, hali ni tɛ se nin si la, kan o kan k'i ja a fɔ dɔrɔn. A 10nan min y'a laban ye, an ka 9 min bɛɛ fɔ ten, nin y'a limaniya siraw ye, nin y'a Ala dari siraw ye. Nka an yɛrɛ ka adamadenya tagabolo sababu i y'o fana ɲini, o ye dɔ fara mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ fana kan. Ka i ta kɛ duwawu dama ye ka sigi bon kɔnɔ i tɛ bɔ, a t'a ɲɛ dɛ. Ala yɛrɛ le ko an ma kuranɛ kɔnɔ, Ala le ye dugukolo kooro k'a di aw ma, ko a ye tagama. Munna ko a ye tagama? O la adamaden hakilina min b'a to tuma dɔ bɛ fara i ka sɔrɔ kan, a bɛ client sama ka d'i ma, i ye se marketing la, mun de bɛ marketing ye? I ye se ka produit yɛrɛ présenter cogoya la, i ye se client yɛrɛ fana wele cogoya la, et surtout utiliser les moyens modernes de marketing. An bɛ 2023 de la, ni le bɛ toujours 2000 ka marketing kɛ la, a tɛ se ka ɲɛ. A b'o cogoya kelen na, information suivi. Mɔgɔ mako ye formation a fɛn bɛɛ la. N'i ye fɛ ka mɔgɔ kalan i bɛ formation kɛ, n'i ye fɛ ka alimamiya kɛ i bɛ formation kɛ, n'i ye fɛ ka feere kɛ i bɛ formation kɛ, et puis i bɛ formation renouveler fana. An bɛ ɲɛbɔla waritigiba minnu fɛ, o bɛ voyage min bɛɛ kɛla, o t'a bɛɛ kɛla ko affaire dama dɛ, o b'a dɔw kɛ formation yɛrɛ de fana kosɔn. A b'o cogoya kelen na, an y'an jija i yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min, a kɛla i ka alimentation ye o, a kɛla i ka boutique ye o, a kɛla i ka baarada o baarada, a ye cogoya ɲa, fɛn cɛɲuman de ka di bɛɛ ye. I m'a ye tuma dɔ la i ka alimentation walima i ka baarakɛyɔrɔ peinture min b'a la san 10 lori de ye, mais ni mɔgɔ wɛrɛ nana ta dayɛlɛ kɛrɛfɛ, client bɛ boli ka taa ye, munna ale b'a ta yɔrɔ nin cɛɲɛ, o de ka di bɛɛ ye. A b'o cogoya kelen na, an bɛ bi tile min na réseaux sociaux bɛ yen, e b'a utiliser fana k'i ka feere kɛ, i bɛ mɔgɔ sɔrɔ client kɔrɔ min bolo, n'i tɛ se ka olu sabati, n'i tɛ se k'olu minɛ, a bɛ gɛlɛya dɛ. Donc i bɛ se ka moyen bila sira kan min bɛ se ka i ka client kɔrɔ sabati i bolo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا الصفات دفع الصفات لعب اليوم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.